Vayunani Vidvan Yujodhyasmajjuhuranamena Bho Istante Namavuktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahmavachasi Jayatam Arashtre Rajanyah Shuraishabhyadi Vyadhi Maharato Jayatam Dogdim Dhenurvoda Nadvan Asusaptihi Puranjityoşa Jishnarateshtaha Sabheyo yuva asya yajamanasya viro jayatam Nikame nikame na pajjanyo na varshatu palavatyo na voshadayaha Pachantam yogakshemo na kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranachakshur स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste. So welcome to the Taittiriya session where we are trying to note down the formulas which have got good meaning, which are to be employed in the Agnishtoma Yajna. And there are many processes. And that process we are able to go through. And we are looking at the meaning part of the mantras also. And unlike Rigveda, Shivarangaya, please repeat once again the last mantra, Apyayantu. ಯಾವುದು ಗುರುಗಳೇ? Apyayantu ಹೇಳಿ. Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshu Shotramato Balam Indriyani Cha Sarvani Sarva Brahmopanishidam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaraname Astu Tadatmani Nirate Upanishatsu Dharma Temai Santu Om Shanti Shanti Shanti. ಗುರುಗಳ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇನೋ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah, just I am coming back. Yes. Yes, we are now in the Agnishtoma Yajna, but actually we may not be able to do the Yajna because it's a big process and it involves a lot of manpower, money power, and so many things. These days, Yajnas have become rare, but the knowledge that we get from the formulas employable at least will be our asset and treasure. But not that the sacrifices are not being done. They are there, but very rare and at very few places. However, now we are in the Taittiriya Samhita where we have noted where the people go to the tree, make prayer for the tree, and also the branch that is being cut out, also prayer to the axe. And the prayer to axe is so great
You are the Vajrayudha is your father. Swadhiti is the Vajrayudha. So all that Vajrayudha with that kind of then they make the tree pleased, the branch trimmed, and then they try to plant that branch of the tree, the pillar, in the Yagnasala close by with all. So there is always measurements for the Samhita length and so many things. So that's all this is called as we have Srota Sutras, then we have also got Sulba Sutras. That is the Sulba Sutras are the trigonometry and that. So trying to measure the angles and all that. So trigonometry is the Trikonamiti. In Sanskrit, they tell it as a Trikonam. Miti. Miti is measure. So like that, trigonometry, the Kalpa Sutras are there. Then the Sulba Sutras are there. So accordingly, all that is scientifically performed. So when having cut the tree and planted, then they make a prayer for the branch of the tree, and also they bring the pasu, the animal, and tie the animal to the sacrificial post or yupa, they call it. And again, everything that is taking place in the yajna is a matter of religious, sentimental, and compassion-ridden one. Therefore, here we have seen in 135 that Swadhite Mainagum himself. I'm just repeating. 1351 was a Prabhu. Can you read? Atyanyanagam Nanyanugam Upogam Arvaktva Atyanyanagam Nanyanupaga Marva Tvam Pareiravidam Paro Avaraistam Tvam Jushe Vaisnavam Deva Yajyayai Devasvam Savita Madhva Nakvoshadhet Trayasvenagaswadite Mainagam Igumsir ma lekirantariksam madhyena ma igumsi putivya sambhava vanaspate shatavalsho viroha sahasravalsha vivayagum ruhema yam tvayagaswadhititeni sisteti na jana Praninaya mahate saubhagaya chinno rayasuviraha. Yeah, so just let's see that. What is that? It's again Arvaktva Parairavido Parovaraha and Tam Tvam Jushe Vaishnavam Deva Yajyaye. Vaishnavam, you belonging to Vishnu. Everything is Vishnu belonging because Yajna is Vishnu. Yajno vai Vishnu. And they'll announce ಮಾಡಬೇಕು. Why are you separating it? Deva Yajyayai. Yajya is this Yajna. So ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am just trying to take you out. So when I am taking it out, then I make a prayer to Devastva Savita Madhva Anaktu. So Savita, who is the Savita? Devaha. He is the Lord. So he has to anoint you with Madhu and Oshadhe Enam Trayasva. O tree, you try to protect Trayasva. Protect the Yajamana, protect that what is been taken out. And again, the Oshadhe means the Vanaspati, the tree that has been chosen for the purpose. And again, you are making a prayer to the tree. In this is Divamagrena Maleki Antariksham Madhyena
Mahigumsi Prithivya Sambhava. The tree is regarded as the Prithvi Sambhava. The meaning that has sprouted up from the earth. So it is all Prithvi Sambhava. All are born upon the earth, but only the tree is born from the inside the earth. So we are all on Prithvi, we are not there. So Prithvi Sambhava means Prithvi, from Prithvi you are born. A tree is born, is from the Prithvi. So don't, you should try to not harm himself by rich growth. So number one is Agrena Malekhi Divam. Oh, Vanaspati, you don't simply scratch the entire, reach up the heights of the heaven and don't scrape it. And it's all, you see, our Yajurveda formulas are having lot of metaphorical expressions. There are alankaras, and there is the description of the kavi, description of the kavya. Therefore, kavi and kavya are important. In fact, there are books written kavi and kavya in Rigveda, kavi and kavya in Ajurveda, kavi and kavya in Atharvaveda. For example, my professor, Dr. Injay Shende, has written book on kavi and kavya in Atharvaveda. And there is other book I wrote on, not a book, but an article on kavi and kavya in the Yajurveda. And a kavi is a writer, wise person. Kavya is the work done by the poet. And what is kavya? Kavya is always alankaras. There will be embellishments for expression. It cannot be, the expressions cannot be very much crude. Rustic agi, crude agiralla. There is always refinement and there is honor shown. And that's exactly what you see. For example, Divamagrena Malekhihi Antariksham Najjena Mahimsihi. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್. Actually, the tree will not go and touch the sky, nor the tree is able to occupy the entire antariksha or mid-air, but it has got that kind of tendency to grow high, to spread itself. But as it is spreading wider and taller, that has to be very much controlled. So that is the kind of prayer. And on the other hand, when you make a prayer like this, it is a eulogy for the tree and the tree becomes happy. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್. ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. All Prakriti that has been there along with the man, relating to man, has got to be happy and has got to be prosperous. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರೋಗದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಮೇತಾನಾಂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. You understand that kind of prayer is the culture brought out from Yajurveda. As you see, the dharana shakti is to be derived from Yajurveda mantras because you must develop that wisdom and etiquette that has been inculcated from the mantras. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಗುಂ ಮಾಹಿಂಸಿ ಮಧ್ಯೇನ ಮಾಗುಂ ಹಿಂಸ್ ಮಾಹಿಗುಂಸಿ. And what is the addressal to Vanaspati? He is said to be Prithivya Sambhava. So you are one coming up from the earth. So thereby, a tree is able to connect the Antariksha Loka and Juloka.
And we all have studied in our lower classes. ಏನಂತ ಗಿಡಗಳು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಮಳೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಹೌ ದಿ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೈ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಬರಲ್ಲ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಂಭವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ತರಹ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಸಿ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ he treats the patient, he should be very careful about the reactions. And such medicine he has to produce, has to prescribe, that he will not be again asked to be consulted. That is a good doctor. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವನಸ್ಪತೆ ಶತವಲ್ಸೋ ವಿರೋಹ. ಓ ಶತವಲ್ಸಃ, ವಲ್ಸ is the branches. So you have number of branches, sub branches, leaves and etc. You grow well. Viroha and Sahasravalsa Vyagum Vivayagum Ruhema. So ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದರೆ, the gods must be prosperous. As much prosperous are the gods, we too should be prosperous. Therefore, there is that kind of mutual understanding, mutual development, and mutual safety and mutual prosperity. ಸೊ ವೇದ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ, ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಡಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿದ್ರೆ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅವೇ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಾಟಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಾರನ್. ಆ ಇನ್ಬಾರನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಟಾರ್, ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವನಸ್ಪತೆ ಶತವಲ್ಸಃ ವಿರೋಹ. ಓ ವನಸ್ಪತಿ, ನೀನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್, so too we also become very much good, prosperous. ಸಿ ವಯಗುಂ ರುಹೇಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ದಿನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೂರ್ವಾ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಕಾಂಡಾತ್ ಕಾಂಡಾತ್ ಪ್ರರೋಹಂತಿ ಪರುಷಾತ್ ಪರುಷಾತ್ ಪರಿ ಏವಾನೋ ದೂರ್ವೇ ಪ್ರತನು ಸಹಸ್ರೇಣ ಶತೇನ ಚ ಯಾ ಶತೇನ ಪ್ರತನೋಷಿ ಸಹಸ್ರೇಣ ವಿರೋಹಸಿ ತಸ್ಯಾಸ್ತೆ ದೇವೀಷ್ಟಕೆ ವಿಧೇಮ ಹವಿಷಾ ವಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ದೂರ್ವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ರಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್, ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಡ ಟು ಕಾಂಡ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ we should also be prosperous from stage to stage. And another example is Lalita Parameswari is holding the Ikshu Kodanda Manditaye Namo Namaha. So the Kodanda that she is wearing is the sugar cane. ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರವಲ್ಸೋ ವಿರೋಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಲ್, ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಟು ದಿ weapon which has separated. So you say that vayagum tvayagum swadhitihi teti janaha
ಪ್ರಣೀನಾಯ ಮಹತೆ ಸೌಭಗಾಯ ಅಚ್ಛಿನ್ನರಾಯ ಸುವೀರಃ. ಸೊ ಸುವೀರಃ ಅಚ್ಛಿನ್ನಾಯ ರಾಯಃ and mahate saubhagaya ma praninaya. Swadhiti teti janaha praninaya. So praninaya is a superlative degree. Ninaya, to be led. Praninaya praseshena ninaya. So ಈಗ ಈ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಿನಾಯ ಮಹತೆ ಸೌಭಗಾಯ ಈ ತರಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. That is all a ritual dharmic activity. Dharma kriya ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So dharma, whatever positive action directed towards God you do it is dharma. In Mahanarayana Upanishad, you should recapitulate. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಋತಂ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ ಶಾಂತಂ ಧೃಂಧಮಸ್ತಪಸ್ಯಮಸ್ತಪೋ ದಾನಂ ತಪೋ ದಾನ ಕೂಡ ತಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ತಪಸ್. ತಪಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಗರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲಸ. ಆ ತಪಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಕಸ್ಸು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೌಭಾಗಾಯ, ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೌಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಮಹತೆ ಸೌಭಾಗಾಯ. ಮಹತೆಯೇ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚ್ಛಿನ್ನರಾಯ, ಚಿನ್ನರಾಯ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಆದರೆ ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಚ್. ಅದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ಅಮ್ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಇಹಾವಹ ಯ ಜಾತವೇದ ಅಗ್ನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರ ಸಂಪದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಚಲ. ಚಲಾಯೈ ನಮಃ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ. ಈ ಚಂಚಲವಾಗದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಚ್ಛಿನ್ನ ರಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುವೀರ. ವೀರ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಡ್, ವೀರ ಇಸ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಅದು ಏನು ಸುವೀರ, ಸು ಎಂದನು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ to take up the risky, adventurous, positive things. Durviraha, Suviraha, you understand? So, Suviraha, Praninaya, anta ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ again, the continuation is there. ಹೇಳಪ್ಪ, ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾಂತರಿಕ್ಷಾಯ ತ್ವಾ ದಿವೇ ತ್ವಾ. ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾಂತರಿಕ್ಷಾಯ ತ್ವಾ ದಿವೇ ತ್ವಾಂ ಶುಂಧತಾಂ ಲೋಕ ಪಿತೃಷದನೋ ಯೋ ಯಹೋ ಅಸಿ ಯವಯಾಸ್ಮದ್ ದ್ವೇಷೋ ಯವಯಾ ರಾತಿ ಪಿತೃಣಾಗಂ ಸಧನಮಸಿ ತ್ವಾವೇಶೋ ಅಸ್ಯ ಗ್ರೇಗ ನೇತ್ರಣಾಂ ವನಸ್ಪತಿರಧಿತ್ವಾಂ ಸ್ವಾಸ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾದ್ದೇವಸ್ತ್ವಾಂ ಸವಿತಾ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು ಸುಪಿಪ್ಪಲಾಭ್ಯ ಸ್ತೋಷಧೀಭ್ಯ ಉದ್ದಿವಗ್ಗಸ್ತಭಾನಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಪೃಣ ಪೃಥಿವೀಮುಪರೇಣ ದೃಗಂಹತೆ ತೇ ಧಾಮಾನ್ಯಸ್ಮಸಿ. So actually we have covered this particular section, but I revise for you because it always looks. So again we make a prayer. I am just taking to connect ourselves from Prithvi, Antariksha and Diva. And because of this type of activity that I am doing, Lokaha Sundhantam. And Yav Loka, Pitrusadanaha Lokaha Sundhantam. So that seat of the Pitru Devatas, may that get really purified. And also, you are the food. Yavosi, Yava andre barley antare, or bamboo grains antare. So Yava is the aharam. So those people who are in Diksha and who are away, they have to have some kind of ahara niyamas also. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ they think of the Yava.
And ಈ ಯವಧ್ಯ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ from trees only we get that yavadhyanam. I mean bamboo and all that in forest and in actually you are all people go to Naimisaranya and all that aranyas because Naimisaranya is the sacred place where people perform yajna. In fact, a group of people of our Adhyayana Kendra some time back, they went to Naimisaranya and performed some yajnas for certain time. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಯವೋಸಿ ಅಂಡ್ ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ ಅರಾತೀಹಿ ಯವಯ. 2 ಸಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds of enemies to us. ಅರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅರಾತಿಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. See, there is a great problem. Actually, when Ramavatara ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಋಷಿಗಳು 14 years ಅರಣ್ಯ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಕೊಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ, who are the people who directed his journey in forest for 14 years? And ಯಾಕೆಂದರೆ that is a golden opportunity for all rishis living in various rishi ashramas at various places. So they go from rishi ashrama to rishi ashrama, where the rishis have directed a pathway for Rama in such a manner where there were good number of very difficult rakshasas. Kabandha is the first fellow. Suddenly Kabandha appears. So like that, here you see Aratihi. Rati is giver. Arati is miser. So miserly people are there. Harming people are there and hating people are there. Those who hate will not remain silent, but they come and pester and disturb you also. So ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯವಯ, ಡ್ರೈವ್ ದೆಮ್ ಅವೇ, ಅದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಗೆ ಪೃಥೃಣಾಗುಂ ಸದನಮಸಿ, ಅಗೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸದನಂ ಲೋಕ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸದನ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಲೋಕಃ ಅಂದರೆ ದಿ ರೀಜಿಯನ್. ಸೊ Pitrunam Sadanamasi, which means that all Pitrudevatas have their establishments in that particular area. So ನಮಗೆ ಈ ತರಹ ಇದೆಯೋ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಣಾಂ ಸದನಮಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾವೇಶ. ಇದು ದಟ್ ವಾಸ್ತು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾವೇಶ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ವಾವೇಶ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ, ನಾವಿರೋ ಮನೆ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಆ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶ್ವರನ ಮನೆ. ಅದೊಂದ್ಸಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು, ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ belongs to Ishvara, the great God. That's exactly is the thesis given to us from Ishavasya Upanishad. Ishavasyamidam Jagatu. Actually, from the Yajurveda only, the Ishavasya Upanishad comes into life. So that's why Swaveshaha Asi and Agregaha Netrunam Vanaspatihi. So Netrunam Agregaha. That is, you go as a leader for all those who go movements. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯ, ಯಾರು ಧರ್ಮಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಧರ್ಮಕ್ರಿಯ, ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇತ್ರೂಸ್. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ನೇತೃಗಳಿಗೆ there are so many natural guidance given to them. So
Netrunam agrega. Go at the front of all the netrus. And again, Vanaspati Vanaspati Radhitva Sthasyati. See, this Vanaspati Devata will make you established. Sthasyati, becoming established. And tasya, with thought, because of the power, the mahima that the tree has got, it will be able to do it. Because ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ఉంది, ప్రతి ఒక్క ప్రాణికి భక్తి ఉంది, ప్రతి ఒక్క ప్రాణికి బుద్ధి ఉంది అని మార్కండేయ మహర్షి తన పురాణంలో చెప్పుకుంటాడు. సర్వస్య జంతో బుద్ధిరస్తి, ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಂತೋ ವಿತ್ತಮಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಪದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಗ್ರೇ ನೇತॄಣಾಂ ಸ್ವಾವೇಶಃ ವನಸ್ಪತಿ ಅಧಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾತ್. ಅದಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸವಿತಾದೇವ ತ್ವಾ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು. ಅನಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅನಾಯಿಂಟ್, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ವ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಧು? ಮಧು ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಟಬಲ್, that is applicable, that is consumable, that is edible, that is prosperous, and that will make you happier. So madhu ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು, ಲೆಟ್ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ಶೈನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ನರಕ ಲೋಕಗಳು. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಸೂರ್ಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕಾ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತ ಅಂತ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಅಸೂರ್ಯ ನಾಮಲ್ವೇ ಲೋಕಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೂರ್ಯ ಅಟ್ ಆಲ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೂರ್ಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸುಬಿಪ್ಪಲಾಭ್ಯ ಔಷಧೀಭ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಔಷಧಿಗಳು, ಈ ಗಿಡಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಪಿಪ್ಪಲ, ಸುಪಿಪ್ಪಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಪಿಪ್ಪಲಾಭ್ಯ ಔಷಧೀಭ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನೇಚರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. In fact, the Waves people conducted a conference on 1st, 2nd, 3rd December in Delhi. They had the theme as the man and nature in the Vedic times, and also their applicability in the contemporary times. So Vedic times and contemporary times are not much distanced. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. When you don't recognize, when you go away from nature, problems increase. When you are with nature, you are comfortable. That's what is the ಋಷಿಗಳ ವಾಕ್ಯ. ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಸಫಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾತ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಆ ದಿವಸಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೇವ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಟು ನೇಚರ್. So that's why it is said Supippalabhyah Oshadhibhyah Oshadhibhyah and Vanaspatibhyah Devaha Savita Madhvanaktu. Andre Madhvanaktu andre make them prosperous. So ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ವೃಕ್ಷಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ?
caution is being taken then and there itself. There is no postponement at all in Ayurveda. Something like, supposing the nurse comes and takes your blood out from your vein, immediately she will stop, put some tape and see that that is being protected, not exposed to infection. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ಯಜುರ್ವೇದ there is a medical care, or that if you have taken out a branch of the tree, you have to make a prayer and see that it is done, immediate care taken. That's why supippalabhyast oshadibhyast devbhya madhvanaktu devastva. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿವಗುಂ ಸ್ತಭಮಾನ, ಉದ್ದಿವಗುಂ ಸ್ತಭಮಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಪೃಣ ಪೃಥಿವೀಂ ಉಪರೇಣ ದೃಗುಂಹ. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಟ್ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. And you should take care that the tree is being appropriately removed, or the branches are removed, and see that you are all okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, when trees are cut, the idea is different. They try to pull the branches cut and tree cut and all, or they leave the trunk of the build tree like that and all that. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. But when you come to outside India, Western countries, for example, America, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು saw machine ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾ ಮಿಷಿನ್ ತರಹ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್. That is the technology development. But illi, I mean, only matra we see like that. But anyway, we take care that there is not much harm done because of the tree cutting done here. So, uddivagam stabhana antariksham prana. So, the atmosphere must not be interfered by the trees which are removed, or whose branches are cut, or which fall down and all that. So look at it. This is what we call ಈ ವನಸ್ಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೃಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಸೊ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡುಬಲಿ ರಾಘವ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 28 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸ್ಕಾಲರ್ ವರಾಂಬ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಟ್ಟ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಓಪನ್ ದ souvenir that you have got taken home, and increase your knowledge and wisdom, and also feel happy. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದನಾ ಸರಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಂತ್ರ ಫಾರ್ ದಿ ಫಲಾಭಿಷೇಕ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದೇನು ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾ ಫಲ ನೀರ್ಯಾ ಅಫಲ ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ, ಆ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊತೀವಿ, ಆ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ದೇವಸ್ತ್ವ ಸವಿತಾ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು ಸುಪಿಪ್ಪಲಾಬ್ಜ ಓಷಧೀಭ್ಯ ಉದ್ದಿವಗುಂ ಸ್ತಭಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಪ್ರಣ ಪೃಥಿವೀಂ ಉಪರೇಣ ದೃಗುಂಹ ತೇ ತೇ ಧಾಮಾನಿ ಉಸ್ಮಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರವರ ಧಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳ ಕೇರು, ವೃಕ್ಷಗಳ ಬ್ರಾಂಚು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ವೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಗೋಶಾಲ. ಆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್.
So every act that you are doing, every movement that you are making in Yajurveda, in the context of sacrifice, is always religious, sanctifying, and care ridden. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರಭು 1362 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಓದ ಪ್ರಭು ಗಮಧ್ಯೆ ಗಾವೋ ಯತ್ರ मध्ये गावो यत्र भूरिशृङ्गा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमहव अवभाति भूरे विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वशे इन्द्रस्य यज्ञः सखाः तद्विष्णो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं ब्रह्मवनिं त्वा छत्रवनिगं सुप्रजावनिगं रायस्पूषवनिं पर्यो आमि ब्रह्मदृगं छत्रं दृगं प्रजां दृगं रायस्पोषं दृगं परिवीरसि परित्वां देवीर्विशोत् व्ययन्तां परिमघुं रायस्पूषो यजमानं मनुष्याम् अन्तरिक्षस्य त्वां सानवव भूहामि. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಗೋಶಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೋಷ್ಠಿ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೋರಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಗೋರಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವು ಆರ್ ದಿ ಕೌ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ, ಗೋಪಾದಾನ ದೇವತలందరూ ಉಂದುರು ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ in the hoof or in the feet of the cows, all gods stay. That's why Gopada Vandana, Go Pucha Vandana, Gomukha, Gosrunga, everything is important. And Govu, Avu, or the cow is the next mother after the mother who gives birth for us. Only in 6 months or around, Amma will give you food. And afterwards, Amma will shift us to the cow's milk. Cow's milk will be thin, and buffalo's milk will be thick. There is not much difference between the two. But cow's milk gives you more intelligence and betterment. And the buffalo milk gives you strength and more other things. So that's why ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಜನರಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಮಗು ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು and Meke Halu and etc. And Gandhiji in his biography says that he used to drink only Meke Halu. I don't know. So it's all, and especially in North India, people have got choice, as we understand. So here, Gamadhye Gavo Yatra Bhurisrunga Ayasaha. I'm not going to give a lecture on these things, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಋಷಿಭ್ಯ ಮಂತ್ರಕೃತ್ಯ. ಈ ಋಷಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾಳೆದ್ದು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ 6 o'clock. ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನು 4 o'clock ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 AM ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ Saturday, please join all that.
Gamadhye gavaha yatra. Let me go to the Goshala where Bhurisrungaha Gavaha Ayasaha. So Bhurisrungaha, Srunga ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗೆ ಕೊಂಬುಗಳು, ಹಾರನ್ಸ್. And the alankara to the cow begins from the alankara, gold alankara from the srunga, from the horns. Savatsam salankritam gam dadyat. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ there is a good list of things we have not come across still. So ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾರ್ಥಿ, ಆರ್ಥಿ, ಆರ್ಥಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಏನು, ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಯಾಸಃ ಅಂಡ್ ಅತ್ರಾಹ ತದುರುಗಾಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಅವಭಾತಿ ಭೂರೇ. ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಗೋಶಾಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ತಾತ ಅವರು ಫಾರ್ 40 and more years ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಗೋಶಾಲ ಗೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುವ ಗೋಸೇವೆಯ ಫಲಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್, ಹೂ ಸರ್ವ್, ಹೂ ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಗೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಬೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅತ್ರ ಉರುಗಾಯ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉರುಗಾಯನಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಯ ಪರಮಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂರೇಹೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ all the mahima that Vishnu possesses himself is being stationed in the Goshala. ಅದು ಗೋಷ್ಠಿ యొక్క ಅಂದರೆ ಗೋಶಾಲ. ಸೊ ಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಗೋಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೌ ಪೆನ್ ಅಂತ. ಗೋಪೆನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಲಂ ಟು ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಗೋಷ್ಠ, ವೇದ ಗೋಷ್ಠಿ and Sangeeta Goshti, and like that we always use the word Goshti in association or a club. And nextly Vishnu Karmani Pasyata, al Vishnu idanalla mahima bhurehe Vishnoh paramam padam andre ಯಾರಪ್ಪ ವಿಷ್ಣು, ಅವರ ಫಲ, ಅವರ ಮಹಿಮ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದು ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೋಶಾಲಾ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೋ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. And in fact, in earlier days, at least when Soma sacrifice was introduced, the pecuniary standard was to exchange things by cows. ಇವಾಗ ಸೋಮವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಕೌಸ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಕೌಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಸಂಪದ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಭಾರತ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊಳಲು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಗಳು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೌಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋ, he will stand in front of leaning to the tree with a particular posture. ಆ ಕೊಳಲು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಕೌಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ and taking them home. Krishna will take them all home. How easy was this? So Venugana Lola, ಯಾವುದು ultimately Venugana Lolas are all the cows. ಅದರಿಂದ
ಸೂರಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೂರಯ, ದೋರ್ ಆಲ್ ಋಷಯ ಸೂರಯ. ಸೂರಿ, ಸೂರ್ಯ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಲ್ಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯಥೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ. ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯ ಸಖಾ. ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ, ಮೀನ್ ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ರಾಜರ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಇನ್ ನಮಕಂ 27 times 27 gods are mentioned, and along with each god ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ 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 ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಿತಾಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ, ಅಗ್ನಿಶ್ಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ, ಪೂಷಾಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಶಟ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 27 ದೇವತೆಗಳು, 27 ಸಲ ಇಂದ್ರ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಗೀತಾ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ್ರ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಬೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಧನಪತಿ ಸಖಃ ಅಂತ. ಧನಪತಿ ಅಂದರೆ ಕುಬೇರ, ಶಿವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಧನಪತಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಿವ ಸಖಃ ಅಂತ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ. ಸೊ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವರ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪಶ್ಯ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯ ಸಖಾ. ಯುಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೂಟಬಲ್, ಸರಿಯಾದ ಮಿತ್ರನು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಏಟಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ತೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಇಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋರೇ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲೇನಮ್ಮ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳೋರೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಂಧುಗಳು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಲ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನೋ ನಾದಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ, ದೇ ನೆವರ್ ಬಾದರ್. And there are so many daughters-in-laws are also there, but other daughters-in-laws are there. So generally people talk about the daughters-in-law because they are only ಏನೋ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸೇಕ್ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗದೆ ಯುಜ್ಯ ಸಖಾ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಇಂದ್ರನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. When Indra lost his chair, he went to Vishnu and made Vishnu to become avatars. And again Vishnu Patni, Mahalakshmi, she became Durga Parameswari. That's why Durga Saptsatilli first Mahakali, next to Mahalakshmi, next to ತೃತೀಯ ಚರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ. ನೋಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೇನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಅಂಡ್ ದಿವ ಇವ ಆತತಂ ಚಕ್ಷುಹು. ಸೊ ಚಕ್ಷುಹು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆವೆನ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಆಕಾಶ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿವಂ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್. ನಾವಿರೋದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ದಿವಗುಂ ಚಕ್ಷುಹು. ಚಕ್ಷುಹು ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಐ, ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಐ, ಚಕ್ಷುಹು ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಐ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದ ಶತಂ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಸೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿಹೇ ಜತ್ರಾಹ. ಪಶ್ಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು, ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷ ಅನ್ನುವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐ, ಔಟರ್ ಐ. ಸೊ ಔಟರ್ ಐ, ಇನ್ನರ್ ಐ. ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 6/6 ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬೇಡ. ಆ ರೆಟಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಚಕ್ಷುರಾದತಂ. ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರ, ಸುಪ್ರಜ, ರಾಯಸ್ಪೋಷ. ಅಂಡ್ ಈ 4 ನಮಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಛತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಪೀಪಲ್. ಛತ್ರ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಸಂತಾನ. That's what Supraja. Praja is the children, the people and all that. And the children born must be Supraja for you. So for example, Rama is Supraja of Kausalya. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಂಟ್ಲಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಎ ಗುರು ವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೋಪ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ವೇಕ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಜಾಗುಂ ಸುಪ್ರಜಾಗುಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯ ಪೋಷ. ರಾಯ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಪೋಷ ಈಸ್ ಫುಡ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಗುಂಹ, ಕ್ಷತ್ರಗುಂ ದೃಗುಂಹ, ಪ್ರಜಾಗುಂ ದೃಗುಂಹ, ರಾಯಸ್ಪೋಷಗುಂ ದೃಗುಂಹ. ಈ 4 ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಭಯ ಇಲ್ಲ. Yajurveda is not fear, it is a comfort. Okay, thank you very much, all of you. Sri Ram.